بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نوروز ہے، نیا سال آپ کے لیے سکون، سکھ اور خوشی کا نیا سال ثابت ہو، اور ان تمام دنوں کے دوران آپ کے چہروں پر ہمیشہ مسکراہٹ ہو، آمین۔ یہ نوروز، نیا سال ہمارے لیے سکون کا باعث بنے۔ ویسے آپ دیکھیں کہ یہ نوروز ہمارے لیے ایک بہت ہی تاریخی یادگار اوکیزن بن گیا۔ 2020 نوروز سیلیبریٹ کرنے سے چند دن پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے باجماعت عبادت کی اجازت نہیں ہے، اور ابھی 2022 میں نوروز سے چند روز قبل اعلان کیا گیا کہ تمام پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں اور ہم باجماعت مل کر نوروز سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ تو یہ نوروز ہمارے لیے بہت ہی تاریخی اور یادگار تہوار بن گیا ہے۔ ویسے تو نوروز ایرانیوں کا نیشنل فیسٹیول ہے، لیکن دنیا بھر میں مختلف کنٹریز میں مذہبی عقیدت کے ساتھ نوروز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ نوروز کے ساتھ کچھ مذہبی واقعات بھی منسلک کیے جاتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے پر لگی تو کہا وہ بھی نوروز کا دن تھا، جب بتوں کو توڑا گیا وہ بھی نوروز کا دن تھا۔ تو اس طرح مختلف مذہبی واقعات کو نوروز کے دن پر یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے سوشل ایونٹس بھی ہیں جو 21 مارچ کو منایا جاتا ہے، جیسے انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹ، ورلڈ ڈاؤن سنڈروم ڈے، ہیلدی فیٹ ڈے۔ تو یہ ہم کو اویئرنیس دینے کے لیے یہ سارے دن 21 مارچ کو منائے جاتے ہیں۔ ویسے دنیا میں بہت سارے کیلنڈر رائج ہیں، لیکن 3 اہم کیلنڈر ہیں۔ ایک سولر یعنی شمسی کیلنڈر، کہ جس میں زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور جب یہ زمین اپنا یہ گھومنا، یہ چکر راؤنڈ کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ 365 ڈیز ہوتے ہیں۔ اب یہ 365 دن، اس کو اگر 12 مہینے میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو ہر مہینے میں 30 دن، کہیں 31 دن، اور چند سالوں کے بعد ایک لیپ ایئر آتا ہے۔ تو یہ زمین کا سورج کے گرد گھومنا، 365 دن مکمل کرنا، اور پھر نئے سرے سے جب یہ راؤنڈ شروع ہوتا ہے وہ دن نوروز کا ہوتا ہے، اور اس دن سال تبدیل ہوتا ہے، نیا سال ہوتا ہے۔ اسی طرح جب زمین اپنے ہی گرد گھومتی ہے تو وہ ایک راؤنڈ 24 گھنٹے میں مکمل کرتی ہے، تو پھر رات اور دن وجود میں آتے ہیں۔ تو یہ شمسی کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے۔ اب دوسرا کیلنڈر ہے لونار، جو کہ قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو بھی مذہبی فیسٹیولز ہیں وہ تمام اس قمری کیلنڈر کے حساب سے چلتے ہیں۔ اور تیسرا ہے لونی سولر، جو کہ شمسی اور قمری دونوں کا کمبائن ہے۔ تو یہ 3 کیلنڈر دنیا میں رائج ہے۔ 9 روز، 9 کا مطلب ہے نیا، روز کا مطلب ہے دن، 9 روز یعنی نیا دن۔ اب یہ زمین سورج کے گرد گھوم کر جب ایک سال مکمل کرتی ہے تو وہ نوروز ہے۔ وہ نوروز ہے تو نوروز کے دن ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو ہمیں 2 پیغام ملے ہیں، 2 میسیجز ملتے ہیں ہمیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔
नवरोज़ के मौके पर हम अपने मुस्तकबिल में थोड़ा सा आगे सोचने की कोशिश करें। पहला मैसेज है कि हम नवरोज़ के मौके पर अपने मुस्तकबिल में थोड़ा आगे सोचें। उसका मतलब है कि एक साल मुकम्मल हुआ, नए साल का आगाज़ हुआ, तो अभी हम सोचें कि लास्ट ईयर हम जहाँ थे वहाँ से एक कदम हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, मुस्तकबिल का सोचने से पहले, जो हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको तो हमें स्ट्रॉन्ग करना है ना। एक बच्चा क्लास में अगर 5th रैंक आता है और उसको 4th रैंक लेना है, तो आप सोचें कि पहले वो 5th को तो कंफर्म कर ले। अपने 5th रैंक के अपने उस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए उसे सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उस मेहनत में थोड़ा इजाफा करके वो एक रैंक आगे बढ़ सकता है। तो जो हमारी आज की सिचुएशन है उसको स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। इसलिए कहते हैं कि मज़ीद की तलब से पहले मौजूद का शुक्र लाजमी है। मज़ीद की तलब क्या? छोटे से बच्चे को भी देखो, एक लॉलीपॉप देते हैं, वो दूसरा हाथ आगे करता है, मोर मोर मोर। हर इंसान का ऐसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करना चाहता है। तो हम हमेशा आगे की सोचते हैं, तरक्की की सोचते हैं। हर एक का दिल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा हासिल करने से पहले जो मिला है उसका तो शुक्र अदा करना है ना। तो जो मौजूद है, जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है, दस्तयाब है, पहले उसकी तरफ देखो, शुक्र करो और फिर आगे की तरफ बढ़ो। आगे बढ़ना ज़रूरी है, प्रमोशन ज़रूरी है, वरना आप देखें कि एक पानी अगर किसी जगह बंद गया है तो वो पानी गंदा हो जाता है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं बचता है। तो इसलिए हमेशा आगे की तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में मौलाना हाज़र इमाम ने, प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी स्पीच में फरमाया कि एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स, नेवर रिग्रेट देम, करेक्ट देम। कि हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन सिर्फ उस गलतियों को पकड़कर अफसोस करते हुए हम बैठ नहीं सकते। गलतियां हुई है तो अब उसको करेक्ट करो, आइंदा उसमें सेम गलतियां दोबारा नहीं करो और आगे बढ़ जाओ। देयर इज नो सच थिंग एज अ परफेक्ट वर्ल्ड और परफेक्ट लाइफ। कि कभी भी दुनिया में परफेक्शन नहीं होता है, इंसान को खुद फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। गलती हो गई, गलती को सुधारे और आगे बढ़े। कभी भी एक जगह हम ठहर नहीं सकते। तो हमारा आज का नवरोज़ का पहला मैसेज यही है कि हमको आगे की तरफ देखना है, हमको तरक्की करना है, थोड़ा हम आगे का सोचें। दूसरा मैसेज क्या है, दूसरा पैगाम क्या है नवरोज़ का? हर नवरोज़ के मौके पर हम अपने आप से सवाल करें। क्या सवाल करें? कि क्या हमने अपने फ़राइज़ की अदायगी की है? यानी हर साल हमको अपने आप से पूछना है कि आया हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है? हैव वी डन आवर वर्क? कि क्या हमने अपना काम किया है? जो टास्क हमें सौंपा गया था, जो असाइनमेंट्स हमें दिए गए थे, आया हमने उसको पूरा किया है या नहीं? यानी लास्ट ईयर जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, अब ये नए साल में दाखिल होने से पहले हम सोचें तो ऐसा क्या काम हमको दिया गया था, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी जिसके लिए हमें सोचना ज़रूरी है हर साल। इस जिम्मेदारी को समझने के लिए हम इन दुआ या अल्फाज पर नज़र डालें। सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा तवज्जो मांगता है कि क्या हमने अपने फ़राइज़ अदा किए हैं। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फ़राइज़ की बात हो रही है। आई प्रे दैट इन दिस न्यू ईयर योर वर्ल्डली एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस शुड प्रोग्रेस 10-fold।
ہم دعا فرماتے ہیں کہ اس نئے سال میں آپ کی دنیاوی اور روحانی خوشی میں 10 گنا اضافہ ہونا چاہیے. کتنی اچھی بات کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہماری روحانی اور دنیاوی خوشی کو ہم نے بڑھانا ہے. And that this should be the case every year. صرف ایک ہی دفعہ کی بات نہیں ہے. روحانی اور دنیاوی خوشی میں اضافہ ہوگا, 10 گنا اضافہ ہوگا, اور ہر سال ایسا ہی ہوتا رہے گا. آپ دیکھیں چھوٹے سے بچے کو بھی ہم ملٹیپلیکیشن کا پوچھ لیں کہ 0 ملٹیپلائی بائی 5 آنسر کیا آئے گا؟ 0. 0 ملٹیپلائی بائی 9 آنسر کیا آئے گا؟ 0. کیوں؟ تو 0 سے کسی بھی نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر 0 آنے والا ہے. تو جب ہمارے لیے یہ دعا کی گئی کہ 10% ایوری ایئر آپ کی روحانی اور دنیاوی خوشی میں اضافہ ہوگا, لیکن پہلے ہمارے پاس بھی تو کوئی نمبر ہو نا, پہلے ہم بھی تو کچھ ایکشن کریں, ہم بھی کچھ ایسا عمل کریں, کیونکہ دعا کو تقویت دینے کے لیے عمل کا ہونا ضروری ہے, تبھی دعا میں اسٹرینتھ پیدا ہوتا ہے. تو وہ عمل ہم کو کر کے دکھانا ہے. اس لیے گجراتی میں کہتے ہیں کہ پرયત્ન કરવાથી પ્રારબ્ધ ફળે છે, کہ تمہارا نصیب تبھی کامیاب ہوتا ہے جب تم کوشش کرتے ہو. تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی, دعا کی تقویت کے لیے بھی عمل کا ہونا ضروری ہے, کچھ نہ کچھ ایکشن کرنا ضروری ہوتا ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اسٹرگل از دا میننگ آف لائف, کہ یہ جو جد و جہد ہے, سنگھرش ہے, یہ جو محنت ہے, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم نے ہمیشہ اسٹرگل کرنا ہے. اور یہ آج جو ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں بہت ساری کنٹریز میں, 2 دن سے راسڑا ہو رہا ہے, میوزیکل پارٹی ہو رہی ہے, ڈنر ہو رہے ہیں, یہ جو مل کر باجماعت ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ ہم سب نے جو اسٹرگل کیا اس کا نتیجہ ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنس نے اتنی محنت کی, ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز نے اتنی محنت کی, ہر جگہ سے سب نے مل کر کوشش کی اور یہ نتیجہ سامنے آیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترقی کے لیے خود محنت کرنے کی سخت ضرورت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ a man's chief capital is time, کہ انسان کا اہم سرمایہ, اس کی موڑی, اس کا ٹائم ہے. سب سے قیمتی سرمایہ اگر کچھ ہے تو وہ ٹائم ہے. If he wastes time, he wastes his great assets, کہ اگر اس نے اپنا ٹائم ضائع کیا تو گویا اس نے اپنا سرمایہ ضائع کر دیا, اپنا عظیم اثاثہ ضائع کر دیا. اگر انسان اپنے وقت کو نہیں سمجھتا ہے, نہیں سنبھالتا ہے, تو اس کی مہان سمپتی کو وہ ضائع کرتا ہے, which cannot be recovered. ایک دفعہ جو وقت گزر گیا نا, وہ دوبارہ واپس نہیں آتا. اس لیے کبھی بھی اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرے. کلام مولا میں مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھایا ہے. نہیں پھرے ندی پانی جو بہہ گیا. ایک ندی جب بہتی ہے وہ بہہ جاتی ہے, اسی پانی میں آپ دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتے, بہتے ہوئے پانی کو دوبارہ نہیں لایا جا سکتا. اسی طرح نہیں پھرے جوانی جو عمروں ہو گئی, کہ اگر ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں, ہماری جوانی گزر جاتی ہے, وہ جوانی دوبارہ واپس نہیں آتی ہے. تو جو وقت گزر گیا اس کی قدر کرے. جو زندگی ہم کو خدا نے دی ہے, جو سانس ہم کو خدا نے دی ہے, اس کی قدر کرے. ایک شخص ہاسپٹل سے فارغ ہوا تو اس کو بل دیا گیا کہ یہ آپ کا بل ہے, آپ پیمنٹ کر دیں. بل دیکھ کر
वो रोया। तो आसपास खड़े हुए लोगों ने कहा क्या बिल ज़्यादा है, आप पेमेंट नहीं कर सकते हो? वो कहता है नहीं, आज आपने मुझे 1 सिलेंडर ऑक्सीजन लगाया और उसका आपने मुझे लाकर बिल थमा दिया, जबकि मैंने 70-80 साल तक खुदा का ऑक्सीजन, पानी, सब कुछ इस्तेमाल किया। खुदा ने मुझसे क्या तलब किया? कुछ भी नहीं। तो ये जो जिंदगी मिली है, ये जो हम सांस लेते हैं, जो दम जावे शाह के नाम बिन सो जानो मुर्दार, यानी हमारी जिंदगी में एक सांस भी अगर खुदा की याद के बगैर गुजरता है तो समझ लो हम मुर्दा जीते हैं। जो दम जावे शाह के नाम सू, जीवन का फल सोही। हथ विच काम, मुख विच नाम। काम करते रहो, दुनिया तर्क नहीं करना है। दुनिया में रहते हुए, दुनिया के काम करते हुए हमारे दिल में, हमारे जहन में खुदा की याद जिंदा होना चाहिए। तभी खुदा की दी हुई इस जिंदगी का, इस नेमत का हम शुक्र अदा कर सकते हैं। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम जुठलाओगे। हम फख्र करते हैं कि ये मेरी मेहनत की बदौलत है, ये मैंने किया, वो मैंने किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम कुछ भी नहीं कुछ होशो तो सर्वे कुछ थाशो। तो ये खुदा के तरफ से हमारे ऊपर नेमत है जिसका हमें हर दम पर शुक्र अदा करना है। नॉर्मली ऑन द ओकेजन ऑफ अ न्यू ईयर इंडिविजुअल्स मेक रिजोल्यूशन। मौला ने फरमाया कि आम तौर पर लोग ऐसे नए साल के मौके पर एक अहद करते हैं, एक करारदाद पेश करते हैं, कुछ इरादे, कुछ अज़ाइम फाइनल करते हैं। वो चाहते हैं, फैसला करते हैं कि उनकी आरज़ुएं पूरी हो। मौला ने फरमाया कि नवरोज़ के दिन आप अपने अहद की फिर से तस्दीक करें। अब वो कौन सा अहद, कौन से अज़ाइम कि जिसको हम फिर से तस्दीक करें? टू बी यूनाइटेड, कि हम मुत्तहिद होकर रहेंगे। टू प्रैक्टिस योर फेथ, अपने अकीदे पर अमल करेंगे। अपने अकीदे पर अमल कैसे करेंगे? तो कहा कि टू करेक्टली, प्रॉपरली एंड रेगुलरली, कि अपने अकीदे पर अमल हम करेंगे सही तरीके से, बाकायदगी से, रेगुलरली, नियमितपणे। ऐसा नहीं कि एक दिन अमल किया फिर 3 महीने तक पता ही नहीं है, नहीं, बहुत ही पाबंदी से रेगुलरली अपने अकीदे पर हमको अमल करना है। हमारे लिए दुआ फरमाई कि आपके तमाम मसाइल, आपके तमाम प्रॉब्लम्स डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए, अदृश्य हो जाए। वो तमाम प्रॉब्लम्स रिप्लेस्ड हो जाए, वो बदल जाए। सिर्फ प्रॉब्लम्स, तुम्हारे मसाइल ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए नहीं, बल्कि वो गायब हो जाए, उसकी जगह पर क्या रिप्लेस्ड हो जाए? वो बदल जाए खुशी में, कामयाबी में, ख़ानदानों में इत्तेहाद, संप सल्ला में, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाए। तो ये आज नवरोज़ के लिए हमारे लिए दुआ की गई है कि हमारे तमाम मसाइल दूर हो जाए, गायब हो जाए, उसकी जगह खुशी, संप सल्ला, अच्छी सेहत हमें नसीब हो। फिर यही कहूँगी कि दुआ को तक़वियत पहुँचाने के लिए अमल का होना ज़रूरी है। तो हम तमाम आज यही करारदाद, यही अहद कर ले, यही अज़म कर ले कि हम अपने मज़हबी फ़राइज़ में पाबंद रहेंगे, तो हमारी दुनियावी और रूहानी खुशी में इजाफ़ा होगा, 10 गुना इजाफ़ा होगा, और इंशाअल्लाह हर साल ऐसा ही होता रहेगा। या अली मदद।